حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر کچھ دیر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ حضرات، اس عنوان کے انتخاب کی 3 اہم وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر تاریخ سازوں کی کمی نہیں ہے۔ تاریخ کو مسخ کرنے والے، تاریخ کو بدلنے والے بہت سارے لوگ ہیں، اور وہ مسلمانوں کی تاریخ کو بدلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ عنوان کے انتخاب کی وجہ یہ ہے تاکہ تاریخ کو یاد رکھیں، اور تاریخ ساز یہ جرات، یہ ہمت نہ کر سکیں کہ وہ ہمارے ماضی سے کھلواڑ کریں، مسلمانوں کی تاریخ سے کھلواڑ کریں، ان کی یہ جرات، یہ ہمت نہ ہو سکے۔ دوسری وجہ، ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو ان قربانیوں سے ناآشنا ہیں، قربانی پیش کرنے والے اسلاف کو نہیں جانتے ہیں، ہندوستان کی آزادی کی تاریخ سے نابلد ہیں۔ لہذا اس عنوان کی وضاحت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف نے اس ملک کی آزادی میں کس کس انداز سے قربانیاں پیش کی ہیں، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی آزادی میں کن کن صعوبتوں کا سامنا کیا ہے، آنے والی نسلوں کو اس بات کا اندازہ رہے۔ تیسری وجہ یہ ہے اس عنوان کی، بہت سارے لوگ جو ہندوستان کے اندر فرقہ پرستی کا کام کرتے ہیں، وہ ہندوستان سے اسلام کو مٹانے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ بہت سے فسادی قسم کے لوگ ہندوستان سے مسلمانوں کو نکالنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس طرح سے خواب دیکھنا بند کر دینا چاہیے، اور ان کو یہ جاننا چاہیے کہ اگر مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال دیا گیا تو یہ ملک بے نور ہو جائے گا۔ جس دن مسلمانوں کو اس ملک سے نکال دیا گیا، اس ملک کی سرزمین روئے گی کہ وہ مسلمان کہاں چلے گئے جن مسلمانوں نے میری آزادی میں خون بہائے تھے، جنہوں نے اپنے خون سے اس سرزمین کو سینچا ہے۔ یہاں کا آسمان روئے گا اور تلاش کرے گا کہ وہ مسلمان کہاں ہیں جن کی قربانیوں کے کئی مناظر ہم نے دیکھے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک کی آزادی میں ہندوؤں نے بھی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس ملک کی آزادی میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبوں کی قربانیاں ہیں، سبوں نے اپنے اپنے انداز سے قربانیاں پیش کی ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار سب سے نمایاں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزوں نے مسلمانوں سے ہی حکومت چھینی تھی، اقتدار انگریزوں نے مسلمانوں سے حاصل کیا تھا، تاجر بن کر کے آئے تھے اور مالک بن بیٹھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعہ سے دھیرے دھیرے پورے ہندوستان کے اندر انگریز پھیلنے لگے اور مسلمانوں کے اقتدار پر، مسلمانوں کی حکومتوں پر قبضہ کرنے لگے۔ لہذا انگریزوں کا سب سے پہلا ٹارگٹ، انگریزوں کا سب سے پہلا ہدف مسلمان ہے، اور اس ملک کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلے علم اگر کسی نے بلند کیا تو وہ مسلمان تھے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے ہم سب کو کہ ہندوستان کے اندر جب انگریز آئے تو ان کو 3 کتابوں سے سب سے زیادہ پریشانی تھی۔ انگریزوں کو 3 کتابوں سے سب سے زیادہ ڈر لگتا تھا۔ سب سے پہلی کتاب سید اسماعیل کی تقویۃ الایمان، دوسری کتاب ملفوظات سید احمد، تیسری کتاب شرح وقایہ کا کتاب الجہاد۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ اگر ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے، خاص طور سے تقویۃ الایمان کی پوری کتاب کے اندر کہیں بھی جہاد کی، کہیں بھی بغاوت کی بات نہیں کہی گئی ہے۔ اس پوری کتاب کے اندر شرک کی، بدعات کی، خرافات کی مذمت کی گئی ہے، شرک کی قباحت کو بیان کیا گیا ہے۔ ہندوستان کے اندر وہ رسم و رواج جو شرکیہ اور بدعات و خرافات تک لے کر کے جاتے ہیں، ان تمام عقائد کا قلع کما کیا گیا ہے، ان تمام عقائد کو کھول کر کے بیان کیا گیا ہے۔ انگریز اس بات کو جانتے تھے کہ وہ طبقہ جس طبقے کا عقیدہ صحیح ہوگا، وہ طبقہ جو شرکیہ عقائد سے، بدعات و خرافات سے دور ہوگا، وہ طبقہ اتنا ہی جری اور بہادر اور نڈر ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک غلط فہمی کا میں ازالہ کر دوں۔ بہت سارے لوگ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ 1857 سے شروع کرتے ہیں،
یہ تاریخ کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی ہے. ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے, ہندوستان کی آزادی کی شروعات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتی ہے. سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف ذہن سازی کا کام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا, اور وہ اپنے جانے کے بعد یہ ورثہ, یہ وراثت اپنے فرزندوں کو دے کر کے گئے. اور تاریخ شاہد ہے کہ انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دینے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند شاہ عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. سب سے پہلے انہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا. 1753 عیسوی کے اندر سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے مرشد آباد کے اندر انگریزوں کے خلاف علم بلند کیا. اور اسی طرح سے 1799 عیسوی کے اندر شیر میسور ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے لوہا لیا. 1825 عیسوی کے اندر شاہ اسماعیل اور شاہ سید احمد نے پورے ملک ہندوستان کے اندر انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا. پورے ہندوستان کے اندر ہندوستانی لوگوں کو انگریزوں کے خلاف بھڑکانے کا کام شروع کر دیا. میرے بھائیو دوستو, 1857 سے بہت پہلے مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے علم بلند کر دیا تھا. لیکن لوگ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ یا جنگ آزادی کی تاریخ 1857 سے شروع کرتے ہیں, جو تاریخ کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی ہے. اور یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے. آج اگر آپ دیکھیں گے اس ملک کی آزادی کو تقریباً 78 یا 79 سال ہو گئے ہیں. یہ ملک بہت پہلے آزاد ہو گیا ہوتا اگر بنگال کے اندر سراج الدولہ میر جعفر نے اگر غداری نہ کی ہوتی تو یہ ملک بہت پہلے آزاد ہو گیا ہوتا. یہ ملک بہت پہلے آزاد ہو گیا ہوتا اگر ساؤتھ کے اندر ٹیپو سلطان کے ساتھ میر صادق نے غداری نہ کی ہوتی. یہ ملک بہت پہلے آزاد ہو گیا ہوتا اگر تحریک شہیدین کے اندر افغانستان کے پٹھانوں نے دھوکہ نہ دیا ہوتا, بغاوت نہ کی ہوتی. میرے بھائی اور دوستو, اس ملک کو جو آزادی ملی یہ ایسے ہی نہیں ملی ہے. اس ملک نے آزادی کے منازل بہت ہی قربانیوں کے بعد طے کیے ہیں. اس ملک نے آزادی حاصل کی ہے بڑی قربانیوں, بڑی مشقتوں کے بعد. مسلمانوں نے بہت قربانیاں پیش کی ہیں. مسلمانوں نے اپنے بچوں کو ذبح کروایا ہے. مسلمان تختے دار پر لٹکائے گئے. مسلمانوں کو پھانسیاں دی گئی. مسلمانوں کو کالا پانی بھیجا گیا. کالا پانی کی سزا سنائی گئی. اور نہ جانے کس کس انداز سے انگریزوں نے مسلمانوں کو ستانے کی کوشش کی. میرے بھائی اور دوستو, مغلیہ سلطنت کا آخری چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر 1857 عیسوی کے اندر انگریزوں نے اس بوڑھے بادشاہ کو بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کیا. اور گرفتار کرنے کے بعد بہادر شاہ ظفر کے سامنے اس کے کئی بیٹوں کو زندہ ذبح کر دیا. اور ذبح کرنے کے بعد بہادر شاہ کو رنگون کی جیل میں بند کر دیا. بہادر شاہ ظفر نے اپنے زخموں کو, اپنے درد کو اور اپنے غموں اور مصیبتوں کو اشعار کی شکل میں بیان کیا تھا. بہادر شاہ ظفر فرماتے ہیں, وہ لکھتے ہیں, لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں, لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں, کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں, ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں, اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں. کاٹوں کو مت نکال چمن سے او باغباں, یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں. بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا, بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا, قسمت میں قید لکھی ہے فصل بہار میں. میرے بھائی اور دوستو, اور آخری شعر بہادر شاہ ظفر نے فرمایا, کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے, کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے, 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں, 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. بہادر شاہ ظفر نے ان ایام میں ان اشعار کے ذریعہ سے لکھا کہ میں وہ بادشاہ جو ہندوستان پہ حکومت کرتا تھا, پورا ہندوستان میرا تھا, لیکن آج وقت ایسا آیا ہے کہ مجھے دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین میسر نہیں ہے. کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے, 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں. اسی طرح سے آغا شورش کاشمیری بہت بڑے شاعر, ان کو تحریک آزادی میں حصہ لینے کی پاداش میں, حصہ لینے کے جرم میں انگریزوں نے مجموعی طور سے 10 سال تک جیل کے اندر رکھا آغا شورش کاشمیری کو. اور انہوں نے بھی جیل کے اندر اشعار کے ذریعہ سے ان قربانیوں کی وضاحت کی ہے. آغا شورش کاشمیری لکھتے ہیں, ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا, ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا صلہ آہنی زنجیریں تھیں, سرفروشوں کے لیے دار و رسم قائم تھے, خانزادوں کے لیے مفت کی جاگیریں تھیں, بے گناہوں کا رہو عام تھا بازاروں میں, خون احرار میں ڈوبی ہوئی شمشیریں تھیں. حیف اب وقت کے غدار بھی رستم ٹھہرے, حیف اب وقت کے غدار بھی رستم ٹھہرے, اور زندان کے سزاوار فقط ہم ٹھہرے. میرے بھائی اور دوستو, آج اگر دیکھیں گے آپ نیوز وغیرہ اگر آپ دیکھتے ہوں گے, وہ لوگ جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں معافیا مانگی ہے,
जिनका कोई किरदार नहीं है, आज वो बाकायदा रुस्तम बने हुए हैं, और जिन्होंने कुर्बानियां पेश की आज वो गद्दार ठहर गए। उसी को आगा शोरिश काश्मीरी ने कहा था, हैफ अब वक्त के गद्दार भी रुस्तम ठहरे और जिंदान के सजावार फकत हम ठहरे। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसी तरह से मौलवी यहया अली असीमाबादी जो बिहार के रहने वाले थे, मौलवी यहया अली असीमाबादी, इन्होंने सरहदों पर मुजाहिदीन के लिए रसद, माल और अफराद को पहुंचाने के लिए एक मुनज़्ज़म निज़ाम कायम किया था। बाद में अंग्रेजों ने अंबाला केस में इनको गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद मौलवी यहया अली खान को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा सुनने के बाद मौलवी यहया मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। मौलवी यहया अली का मुस्कुराना उसे देखा नहीं गया, और अंग्रेज ने फांसी की सजा मुअत्तल करके, फांसी की सजा को हटा करके काला पानी भेजा। और यह बात याद रखनी चाहिए, अंग्रेजों के सजाओं में, उनकी असीयतों में सबसे सख्त और सबसे खतरनाक सजा अगर कोई थी तो वो काला पानी की सजा। फांसी देना कुछ देर के लिए आदमी तड़पता है, फिर मर जाता है, लेकिन काला पानी जब भेजा जाता था लोग बहुत ज्यादा परेशान होते थे। और आप देखेंगे मुसलमान, ये भी याद रखना चाहिए, जितने भी लोगों को काला पानी भेजा गया उनमें 95% मुसलमान थे, 95% मुसलमान थे जिन जिनको काला पानी भेजा गया। और जितने मुसलमानों को भेजा गया तमाम मुसलमान साबित कदम रहे, सबों ने बर्दाश्त किया। बहुत सारे लोग वहीं दम तोड़ दिए, वहीं इंतकाल कर गए। बहुत सारे लोगों ने सजा काटी और सजा काटने के बाद दोबारा आए। लेकिन कुछ ऐसे हिंदू भी थे जो काला पानी की सजा देख करके हिम्मत हार गए, काला पानी की सजा देख करके उनका हौसला टूट गया। उन मशहूर नामों में एक मशहूर नाम वीर सावरकर का भी आता है। वीर सावरकर को अंग्रेजों ने काला पानी की सजा सुनाई। काला पानी जब उनको भेजा गया अंडमान में, और वहां जाने के बाद वीर सावरकर ने जब देखा कि इतनी सख्त सजा है, इतनी असीयत है, वहीं पर वीर सावरकर का हौसला टूट गया और उन्होंने जेल से अंग्रेजों को 3 खतूत लिखे और उसमें लिखा कि अगर मुझे काला पानी की सजा से निजात मिल जाए तो आज से मैं आप लोगों की वफादारी करूंगा और मुजाहिदीन आजादी के खिलाफ काम करूंगा। लिहाजा अंग्रेजों ने वीर सावरकर को वहां से निजात देकर के उस जेल से अंडमान निकोबार जो काला पानी की सजा थी वहां से इनको भेजा, और यहां आने के बाद, हिंदुस्तान के अंदर आने के बाद वीर सावरकर ने गांधी जी के खिलाफ तमाम तहरीकों के अंदर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। मेरे भाई और दोस्तों, वो लोग, और आज अभी आप देखेंगे वीर सावरकर के मानने वाले और गांधी को गाली देने वाले, मुसलमानों की कुर्बानियों पर पानी फेरने वाले, और वीर सावरकर को जिसने माफी मांगी थी, जिसने अंग्रेजों के सामने सरेंडर किया था, जिसने मुजाहिदीन आजादी की जासूसी की थी, आज उसके मानने वाले, आज उसको पूजने वाले पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैले हुए हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, इसीलिए शोरिश काश्मीरी ने कहा था, हैफ अब वक्त के गद्दार भी रुस्तम ठहरे और जिंदान के सजावार फकत हम ठहरे। मेरे भाइयों दोस्तों, इसी तरह से मालाबार के मुसलमानों को जिस तरह से अंग्रेजों ने सताया, जिस तरह से उनको असियत दी, किसी से ढका छुपा नहीं है। केरल के अंदर एक शहर है, तिरोर नाम है उस शहर का नाम तिरोर। वहां पर मुसलमानों की एक बिरादरी रहती थी, मोबला मुसलमान। जिस तरह से हमारे यहाँ अंसारी हैं, मंसूरी हैं और दीगर बिरादरी के मुसलमान पाए जाते हैं, उस शहर के अंदर मोबला मुसलमानों की बिरादरी पाई जाती थी। अंग्रेजों ने जब अली मुसलियार को गिरफ्तार किया तो मोबला मुसलमानों की बिरादरी खड़ी हो गई अंग्रेजों के खिलाफ और उन्होंने बगावत की। अंग्रेजों ने मोबला मुसलमानों की बिरादरी में से 125 मुसलमानों को गिरफ्तार किया, और उनको गिरफ्तार करने के बाद उनको मद्रास चेन्नई भेजने की बारी आई ताकि उन पर केस चलाया जाए। और उस वक्त में रेलगाड़ी, जो मालगाड़ी हुआ करती थी, 125 मुसलमानों को मालगाड़ी के अंदर भर करके, जबकि उस दौर में जो मालगाड़ी का डब्बा होता था उसमें बहुत ज्यादा से ज्यादा 50 लोग आ पाते थे, 50 लोगों की जगह होती थी। उस 50 लोगों की जगह में अंग्रेजों ने मोबला मुसलमानों के 125 लोगों को ठूस करके भरा और बाहर से लोहे के दरवाजे को लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया। मद्रास चेन्नई पहुंचने में पहले की ट्रेनें बहुत आहिस्ता चलती थी, रेंगते रेंगते भी जाती थी। 3 दिन लगा, न खाना न पानी, और दम घुटने की वजह से 125 मुसलमानों में से 67 मुसलमान, 67 मुसलमान वहीं पर दम तोड़ गए, मालगाड़ी के अंदर मर गए। और जब ये गाड़ी वहां मद्रास पहुंची और मुसलमानों को वहां से निकाला गया, आधा से ज्यादा मर चुके थे और जो लोग जिंदा थे उन पर केस चलाया गया। उनमें से आधा लोगों को, जो मर चुके थे उनको छोड़ करके बकिया लोगों को काला पानी की सजा सुनाई गई और बकिया जो बच गए थे उनको फांसी की सजा सुनाई गई। मेरे भाई और दोस्तों, ये मुसलमानों ने कुर्बानियां पेश की हैं, मुसलमानों ने इस अंदाज से इस मुल्क की आजादी में कुर्बानियां दी हैं। मेरे भाई और दोस्तों, बेशुमार नाम है। मियां नसीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, इनको 1 साल के लिए रावलपिंडी की जेल के अंदर बंद किया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह अहमदनगर के जेल के अंदर इनको 15 साल तक बंद रखा गया। मेरे भाई और दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर ऐसा साहिब बसीरत इंसान, ऐसा मुफस्सिर, ऐसा मुहद्दिस,
ऐसा बाकमाल इंसान अभी तक पैदा नहीं हुआ है। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह जिनकी जिंदगी का एक एक मिनट बहुत कीमती था, 15 साल तक मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह को जेल के अंदर बंद रखा गया। मेरे भाइयों दोस्तों, कितने शहीदों का नाम लिया जाए, कितने बहादुरों का नाम लिया जाए। किस्सा मुख्तसर ये, बिहार के अंदर इस देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पटना गए और स्पीच देने के दौरान उन्होंने जिक्र किया कि सादिकपुर के उलमा की खिदमात को शुमार कराते हुए इस देश के प्रधानमंत्री, सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस देश की आजादी में जितने मुसलमानों ने, जितने ईसाइयों ने, जितने सिखों ने, जितने हिंदुओं ने कुर्बानियां पेश की हैं, तमाम लोगों की कुर्बानियां अगर तराजू के एक पल्ले पर रख दी जाएं और उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियां तराजू के दूसरे पल्ले में रख दी जाएं तो उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियां तमाम लोगों की कुर्बानियों पर भारी पड़ जाएंगी। मेरे भाइयों दोस्तों, ये ऑन द रिकॉर्ड स्पीच है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और एक नॉन मुस्लिम राइटर डॉक्टर ताराचंद ने कहा था, अहले हदीस जमात के ताल्लुक से कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर तारीख अहले हदीसों की है, हिंदुस्तान के अंदर तारीख अहले हदीसों की है। यही वो जमात है जिसने कभी भी अंग्रेजों से समझौता नहीं किया, यही वो जमात है जिसने कभी भी अंग्रेजों के सामने कभी समझौता नहीं किया, कंप्रोमाइज नहीं किया। और इस जमात ने, अकेली इस जमात ने जंग आजादी में 8 लाख जानों की कुर्बानी पेश की। ये बयान डॉक्टर ताराचंद, नॉन मुस्लिम राइटर, उनका बयान है कि सिर्फ अहले हदीसों ने जंग आजादी में 8 लाख जानों की कुर्बानी पेश की। मेरे भाइयों दोस्तों, 1947 में मुल्क आजाद हुआ। मुल्क की आजादी के बाद बहुत से लोग ऐसे थे जो मुल्क के बंटवारे में थे, मुल्क के तकसीम के हक में थे, लेकिन बहुत सारे मुसलमान ऐसे थे जो मुल्क की तकसीम के खिलाफ थे। बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान जा रहे थे, वहीं पर वो हिंदुस्तानी मुसलमान ही थे जो हिंदुस्तान की तकसीम को देखना नहीं चाहते थे। हिंदुस्तान को बढ़ता हुआ देखना उनको गंवारा नहीं था। हिंदुस्तान को टूटता हुआ देख करके वो हिंदुस्तानी मुसलमान ही थे जो बहुत ज्यादा गमज़दा थे, जो बहुत ज्यादा परेशान थे और उन तमाम मुसलमानों की रहनुमाई करते थे, उन तमाम मुसलमानों की कायदाना रहनुमाई करते हुए मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने, जब हिंदुस्तान तकसीम हो रहा था, बहुत सारे लोग पाकिस्तान जा रहे थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने जामा मस्जिद दिल्ली की सीढ़ियों से खड़े होकर के उन्होंने जो स्पीच दिया था, उन्होंने जो तकरीर की थी, आज तारीख के सीनों में उनकी तकरीर महफूज है। मेरे भाइयों और दोस्तों, ऐसे ऐसे जुमले उन्होंने कहे, ऐसी ऐसी बातें कही, हिंदुस्तान की तकसीम से इतना गमज़दा थे, इतने परेशान थे। उनकी स्पीच के चंद जुमले में आप लोगों के सामने पेश करके बात को खत्म कर दूंगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जामा मस्जिद की सीढ़ियों से खड़े होकर के ये तकरीर की थी। उन्होंने मुसलमानों को खिताब करते हुए कहा था, मुसलमानों के हिंदुस्तान में रुकने के लिए, मुसलमानों के हिंदुस्तान में रहने के लिए उनको हौसला देते हुए कहा था मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने। और तकसीम के फलसफे की तनकीद करते हुए उन्होंने कहा था कि तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें पुकारा, तुमने मेरी जबान काट दी, मैंने कलम उठाया, तुमने मेरे हाथ कलम कर दिए, मैंने चलना चाहा, तुमने मेरे पैर काट दिए, मैंने करवट लेनी चाही, तुमने मेरी कमर तोड़ दी। ये फरार की जिंदगी जिसे तुम हिजरत का मुकद्दस नाम देकर के इख्तियार कर रहे हो, ये फरार की जिंदगी, बहुत सारे लोग पाकिस्तान जा रहे थे, ये फरार की जिंदगी जिसे तुम हिजरत का मुकद्दस नाम देकर के इख्तियार कर रहे हो, इस पर गौर करो, अपने दिलों को मजबूत करो, अपने दिमाग को सोचने की आदत डालो और फिर देखो कि तुम्हारा ये फैसला कितना आजिलाना है, कितनी जल्दबाजी में तुम लोग ये फैसला ले रहे हो, आखिर कहां जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह आगे फरमाते हैं, देखो ये मस्जिद के मीनार तुमसे उचक कर सवाल कर रहे हैं कि तुमने अपनी तारीख के सफहात को कहां गुम कर दिया है। इसी तरह से अभी कल की बात है, अभी जमुना के किनारे तुम्हारे काफिलों ने वुजू किया था और आज तुम हो कि तुम यहां से यहां रहने में तुमको खौफ महसूस होता है, हालांकि दिल्ली तुम्हारे खून से सींची हुई है। आज जलजलों से डरते हो, कल तुम खुद एक जलजला थे, आज अंधेरों से कांपते हो, हालांकि तुम्हारा वजूद एक उजाला था। इन बादलों ने मैला पानी बरसाया है और तुमने भीग जाने के खदशे से अपने पैंचे चढ़ा लिए। वो तुम्हारे असलाफ थे जो समंदर में उतर गए, पहाड़ों की छातियों को रौंद डाला, बिजलियां आई तो उन पर मुस्कुरा दिए, बादल गरजे तो कहकहों से जवाब दिया, आंधियां आई तो उनसे कहा कि तुम्हारा ये रास्ता नहीं है। ये ईमान की जाकुनी है कि शहंशाहों की गरीबानों से खेलने वाले आज खुद अपने गरीबानों से खेलने लगे और खुदा से इस दर्जा गाफिल हो गए कि जैसे उनका ईमान कभी उस पर था ही नहीं। मेरे भाई और दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह का ये स्पीच, उनकी ये तकरीर बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए शायद कोई अहमियत न रखता हो। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह की ये तकरीर पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए शायद कोई अहमियत न रखती हो, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह की ये तकरीर हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए बहुत अहम थी, बहुत अहमियत का हामिल थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह की इस स्पीच का, इस तकरीर का खुलासा
मैं अगर बयान को अपने जुमलों के अंदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ये कहना चाहते थे कि आज अगर ये मुल्क तकसीम हो गया, अगर मुसलमान आधे मुसलमान इस मुल्क को छोड़ करके पाकिस्तान चले गए तो बकिया मुसलमान तो यहाँ रह जाएंगे, वो कमजोर पड़ जाएंगे। वहां के मुसलमान भी कमजोर रहेंगे, यहाँ के मुसलमान भी कमजोर रहेंगे। इन मुसलमानों की जो हिंदुस्तान के अंदर रह जाएंगे इनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। बकिया मुसलमानों की का कोई वजन नहीं रहेगा, इनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। मेरे भाई और दोस्तों, आप अंदाजा लगाओ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने कितने सालों पहले ये बात कही थी और आज उनकी ये बात 100% सही साबित हो रही है। आज मुल्क के तकसीम के बाद मुसलमानों की मुल्क के अंदर कोई अहमियत नहीं, कोई वजन नहीं है, कोई वक़्त नहीं है। एक पार्टी जिसने मुसलमानों के वोट को बिल्कुल नकारा हुआ है, उसने ये कह डाला है कि हमें मुसलमानों का वोट चाहिए ही नहीं। मेरे भाई और दोस्तों, ये तकसीम का नतीजा था, ये बंटवारे का नतीजा था। लेकिन हुकूमत को याद रखना चाहिए कि उस बंटवारे के खिलाफ हिंदुस्तानी मुसलमान थे, हिंदुस्तानी मुसलमान ही थे जिनको बहुत दुख था, जो बहुत ज्यादा परेशान थे। मेरे भाई और दोस्तों, हुकूमत को चाहिए कि मुसलमानों की कुर्बानियों की कदर करे। मुसलमानों ने जो कुर्बानियां पेश की हैं उन कुर्बानियों को कदर की निगाहों से देखे, मुसलमानों के साथ इंसाफ करे। अगर मुसलमान है तो उसके साथ अलग कानून, कोई नॉन मुस्लिम है तो उसके साथ अलग कानून, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मुल्क की आज़ादी में सबों ने कुर्बानियां दी हैं, इस मुल्क की आज़ादी में सबों ने खून बहाया है, लिहाजा सबों के खून की और खास तौर से मुसलमानों के खून की कदर होनी चाहिए, मुसलमानों के कुर्बानियों की कदर होनी चाहिए। मेरे भाई और दोस्तों, ये जंग आज़ादी के ताल्लुक से चंद बातें थी जो मैंने आप हज़रात के सामने पेश की हैं। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हमारे मुल्क के अंदर अमन और शांति को बहाल कर दे, आमीन।